और मैं वाणी पढ़ती हूँ। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक मणिबद्ध। शुभ चिंतक मणि माना पूरे विश्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ चिंतक मणिबद्ध विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। अपने रूहानी पर्सनैलिटी संपन्न शुभ चिंतक मणियों को सेवाओं के प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नाकर बाप बोले। रत्नाकर माना ज्ञान के रत्न देने वाले। आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। किनको? जिनकी आत्मा शुभ चिंतक है। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। शुभ चिंता माना परम शांति के वाइब्रेशन से जो शुभ चिंतक मणियां हैं, आत्माएं हैं, विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। चिंता, सबको चिंता है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन आपको जानता कोई नहीं, बाप को जानता कोई नहीं। ना आपको जानता है ना बाप को जानता है। आजकल क्या विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन यह लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की, कौन सा संकल्प? परम शांति का श्रेष्ठ संकल्प। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में जो आत्मा है, आत्मा की चमक को देख रहे हैं। आत्मा में चमक आती है जब सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, तब आत्मा चमकने लगती है। क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। यही सहज रूप की मनसा सेवा है। सहज रूप की मनसा सेवा है। शुभ चिंतक बनना, यही परम शांति के वाइब्रेशन डालना। शुभ चिंतक बनना, यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। जो चिंता वाली आत्मा है उनको बहुत सहज आप परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि वो आत्मा वायुमंडल में से जब परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे तो वो आत्मा को शांति मिलेगी। तो क्या होगा? वाइब्रेशन चिंतक, आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को
चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्मा के जीवन में चारों ओर, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, वैभव भी दुख का कारण है। जो वैभव देखते हैं ना कई जगह पे, आपको पता ही है, तो वैभव भी दुख का कारण है। व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवी में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, वैभव जो है वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने, जैसे कहते हैं ना, वैभव कहाँ है आपको पता है ना, सोने के द्वार का कहाँ पर है। तो वैभव व व्यक्ति, जितनी व्यक्तियों की भीड़ लगेगी, वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं है, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। आप कितनी थोड़ी आत्माएं हो आप जानते हो। तो चिंता को मिटाने का आधार बन जाता है। थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तब अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। परम आशा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మా బేహద్ పిల్లలకి చెప్పిన సందేశము, సదా వ్యర్థ చింతన, పరచింతనను సమాప్తం చేసుకొని, ఖతం చేసుకొని, జరిగిపోయిన దానికి బిందువు పెట్టండి. బిందువు అనగా మీరు మణిలాగా కావటం. మణి అనగా ఆత్మ స్వరూపంలో ఉండటం. సదా సర్వుల ఎడల విశ్వమునకు శ్రేష్ఠ భావన, శ్రేష్ఠ కామన, స్నేహ భావన ఉంచుకొని సమర్థులుగా అందరూ కావాలి అనే భావన కిరణాలను వ్యాపింపచేయండి. ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలు చేయాల్సింది. ఇలాంటి విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి విశ్వసేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. శుభచింతన అంటేనే మీరు శుభచింతక మణులుగా అవుట. శుభచింతక మణిగా అవ్వటము అనగా విశ్వం కొరకు శుభభావన, శుభకామనగా అయ్యి విశ్వం యొక్క ఆత్మలకు, విశ్వంలోని ఆత్మలకు చింతల నుండి ముక్తి చేయటం. తమ యొక్క ఆత్మిక పర్సనాలిటీ తోటి సంపన్నంగా చింతక మణిగా సేవా ప్రోగ్రామును చేస్తూ ఉంటే సఫలత ఫౌండేషన్ మీకు పడుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సఫలత ఫౌండేషన్ వేసేటువంటి బాపుకు రత్నాగర్ తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రత్నాగర్ అనగా జ్ఞాన రత్నాలను ఇచ్చేవారు. ఈరోజు రత్నాగర్ బాప్ తన నలుమూలలా ఉన్న విశేషమైన శుభచింతక్ మణులను చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే
ఆత్మ శుభచింతకులుగా ఉంటూ ఉంటుందో అలాంటి ఆత్మ వారి యొక్క వైబ్రేషన్స్ తోటి పరమ శాంతి యొక్క సంకల్పంతో వైబ్రేషన్స్ని పంపించేవాళ్ళు. విశ్వంలో తమ శుభ చింతన అనే కిరణాలతోటి ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈరోజు ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ మెరుపులు, తలుకులు విశ్వంలో చాలా ఉంటూ ఉన్నాయి. కానీ మీరు ఒరిజినల్ శుభచింతామణులు, శుభచింతన చేసేటువంటి మణి ఆత్మలు, అందరి యొక్క చింతలను తొలగించేవాళ్ళు. ఈనాటి ప్రపంచంలో అందరికీ చింతలే ఉన్నాయి. అల్పకాలిక చింతనలను సమాప్తం చేసుకోండి. అందరి యొక్క చింతనను సమాప్తి చేయండి. మీ యొక్క శుభచింతన శక్తి ద్వారా అందరినీ కూడా మీరు పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఏ విధంగా సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు దూరంగా ఉన్న అంధకారాన్ని ఎలా తొలగిస్తూ ఉంటాయో అదేవిధంగా శుభచింతకు ఆత్మలు, శుభచింతన చేసేటువంటి ఆత్మలు యొక్క శుభ సంకల్పం అనే మెరుపు అనండి, కిరణాలు అనండి, మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మీరు శుభచింతామణులు, శుభచింతన చేసే మణులు అని. ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటూ ఉన్నారు, ఏదో ఎక్కడో ఆధ్యాత్మిక లైటు గుప్తంగా పనిచేస్తూ ఉంది అని వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఇది మీ యొక్క కార్యక్రమమే. కానీ మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ తెలుసుకోవటం లేదు, బాపునే తెలుసుకోవటం లేదు. మిమ్మల్ని తెలుసుకున్న నాడు బాపును కూడా గుర్తిస్తారు. బాపును గుర్తిస్తే బాపు బేహద్ పిల్లల్ని కూడా గుర్తిస్తారు. అందుకని మీ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ప్రపంచంలో నలువైపులా వ్యాప్తి చెందితే ఆటోమేటిక్గా అందరికీ ఆధ్యాత్మిక లైటు గుప్తంగా పనిచేస్తుంది అని అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఈ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చూస్తూ ఉంటారు, కానీ తెలుసుకోలేరు. ఇక్కడ వరకు టచింగ్ అయితే అవుతూ ఉంటుందిగా, లాస్ట్కు వెతుక్కుంటూ అయితే ఈ స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఈ యొక్క టచింగ్ శుభచింతకు మణులు యొక్క శ్రేష్ఠ సంకల్పాలు. ఎలాంటి సంకల్పము? మీరు చేసేటువంటిది పరం శాంతి సంకల్పం. ఈ శ్రేష్ఠ సంకల్పం యొక్క టచింగ్ అందరికీ అందుతూ ఉంటుంది. మీరు శుభచింతకు మణులుగా మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పాల మెరుపు కిరణాలు అందరికీ అందుతూ ఉంటాయి. బాపు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ యొక్క మస్తకం ద్వారా మెరిసేటువంటి మణిని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ యొక్క మస్తకంలో ఉన్న మెరిసేటువంటి మణిని చూస్తూ ఉన్నారు. మీరు మస్తక మణులు కదా. ఆత్మ యొక్క మెరుపుని బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మలో మెరుపు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతాయో అప్పుడు ఆత్మ కూడా మెరుస్తూ ఉంటుంది. నెంబర్ వారీగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పురుషార్థం నెంబర్ వారీగా ఉంది కదా, ధారణ సేవ నెంబర్ వారీగా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా శుభచింతకు మణులు. కానీ ఈ యొక్క మెరుపు నెంబర్ వారు. ఇదే సహజంగా మీరు చేయాల్సినటువంటి మనసా సేవ. శుభచింతకులుగా అగుట అనగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయుట. శుభచింతకులుగా అగుట అనగా సహజంగా మనసా సేవ చేయుట. తిరుగుతూ, నడుస్తూ,
ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ ఆత్మ తెలుసో తెలియకో మీ వైపుకు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటారు. ఎక్కడి నుండి ఈ వైబ్రేషన్స్ వస్తుందని చేరుతూ ఉంటారు. అందుకనే మీరందరూ కూడా సర్వుల యొక్క శుభచింతకులుగా అయ్యి వైబ్రేషన్స్ను వాయుమండలంలో పంపించండి. మీ యొక్క వృత్తి చాలా తేలిగ్గా విశ్వాన్ని పరివర్తన చేస్తుంది, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేస్తూ ఉంది. ఎవరైతే చింతలు కలిగిన ఆత్మలు, బాధలు కలిగిన ఆత్మలు ఉంటారో వారికి చాలా తేలిగ్గా మీరు పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆత్మలు వాయుమండలం నుండి పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేస్తారు. ఆత్మల్లో అందరికీ శాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఏమవుతుంది? మీరు శుభచింతకులుగా అయ్యి వైబ్రేషన్ని వాయుమండలంలో వ్యాపింపజేయండి. చింతామణిగా అయ్యి ఆత్మలకు వృత్తిని మార్చండి. చాలా సహజంగా అందరూ కూడా పరివర్తన అయిపోతారు. ఈరోజు మానవ ఆత్మల యొక్క జీవితంలో ఎటు చూసినా బాధలే. నలువైపులా వ్యక్తుల ద్వారా కానీ, వైభవాల ద్వారా కానీ పూర్తిగా దుఃఖము లభిస్తూనే ఉంది. ఈ యొక్క వైభవాన్ని చూస్తూ చాలా చోట్ల ఏదో సంతోషంగా ఉందనుకుంటారు. అవే చింతలకు కారణమవుతూ ఉంది. మీకు కూడా తెలుసు కదా, ఈ వైభవాలు దుఃఖానికి కారణం. వ్యక్తులు స్వార్థ భావంతో ఉన్న కారణం వల్ల వారికి కూడా వైభవాలతోటి అల్పకాలిక ప్రాప్తి మాత్రమే లభిస్తూ ఉంది. కొద్ది సమయంలో శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రాప్తి అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. కానీ అల్పకాలిక ఖుషి కొద్ది సమయం తర్వాత చింత, బాధల్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. వైభవాలు వ్యక్తుల యొక్క చింతలను సమాప్తి చేస్తూ ఉంటుంది. వైభవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చింతలను పెంచుతూ ఉంటాయి. వైభవము వ్యక్తి చింతలను తొలగించలేవు. వైభవాలు మానవుల యొక్క చింతల్ని తొలగించలేవు. ఇవి ఇంకా పెంచుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకనే అంటారు కదా, ఎక్కడైతే వైభవాలు ఉంటాయో అక్కడ బాధలు ఉంటాయి అని. బంగారు ద్వారక ఇక్కడే ఉందని చెప్పుకుంటారు. కానీ మీకు తెలుసు, ఈ వ్యక్తి వైభవాలు, పదార్థాలు, ప్రపంచము ఎక్కడైతే మరి గుంపులు గుంపులుగా ఉంటూ ఉంటారో అక్కడ పూర్తిగా బాధలే బాధలు. వైభవాలు చింతల యొక్క సమాప్తి చేయకపోగా ఇంకా పెంచుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ కారణం వల్లే వాటిని తొలగించటానికి జ్ఞానం కావాలి. ఇలాగా ఏదో ఒక చింత, పరేషాను ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు మీరు శుభచింతకులుగా అయ్యి అన్నిటినీ సమాప్తం అనేది చెయ్యండి. మీకైతే అన్నీ కనపడుతూనే ఉంటాయి. మీరు ఇంత కొద్దిమంది ఆత్మలే. మీకు తెలుసు, అందరి యొక్క చింతల్ని తొలగించటానికి ఆధారం మీరే అవుతున్నారు. సంపర్కంలోకి అనేక ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క చింతల్ని తొలగించటానికి మీరే ఆధారం కావాలి. ఈరోజు విశ్వమును కూడా మరి పరివర్తన చెయ్యాలి. విశ్వమునకు శుభచింతకులుగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలు చాలా అవసరము. శుభచింతామణులుగా అయ్యి అటువంటి వారే విశ్వంలోని ఆత్మలకు అతి ప్రియమనిపిస్తూ ఉంటారు. సంబంధ సంపర్కంలోకి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వస్తారో అప్పుడు అనుభవం కూడా చేసుకుంటారు. వీళ్ళలాంటి శుభచింతకులు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కనిపించరు అని. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
बेहद के बेहद, परम परम परम। महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।